시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN 월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 러시아가 벨라루스와 우크라이나 접경 지역에서 대규모 합동 군사훈련을 진행 중입니다. 러시아는 이번 훈련을 위해 첨단 무기를 동원했고 시베리아와 극동 지역에 있던 병력을 이동시켰습니다. 한편 미국 정부는 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다고 경고하며 우크라이나 수도 키예프에 있는 대사관을 폐쇄하고 서부 지역 르비브로 이전한다는 계획을 밝혔습니다. 키예프에서 취재 중인 기자가 자세한 소식 전해드립니다. 우크라이나 현지에서 취재 중인 조지 토마스 기자는 현지 분위기를 전하며 급박하게 돌아가는 외부 상황과는 달리 놀라울 정도로 평온하다고 말했습니다. You walk the streets of Kyiv and, you'd be absolutely shocked to realize how normal things are in the capital city and not even realize that you have probably more than 130,000 Russian soldiers who have practically surrounded two-thirds of the country. But as I was talking to a number of folks here this morning as I arrived, they said, listen, George, you guys just showed up on the scene the last 2-3 weeks, the last 2 months or so. We've been living in a state of war for the last 8 years, since 2014, specifically in the eastern part of the country, in the provinces of Luhansk and Donbass. So they say, listen, we're used to this. But what is absolutely different than what was happening in 2014, Wendy, is that you have this massive deployment of not just troops, but as you mentioned, missiles and other very heavy equipment all along Ukraine's northern, south, and southeastern borders. So it's a very, very different dynamic. The president of Ukraine, President Zelensky, has really this last month and a half really taken a very calm and measured approach, telling people not to panic, that there is dialogue going on behind the scenes, and that peace is a possibility, that he did not want to escalate things. So clearly it's a very different environment and feeling here in the capital. 현재 미국 정부는 우크라이나에 있는 미국인들에게 나라 밖으로 철수할 것을 거듭 권하고 있습니다. Yeah, I spoke in the last 24 hours since the U.S. Embassy in Ukraine released this alert for telling Americans not to come into the country, and those who are in the country, like myself, to get out. But those that I've spoken to are still taking a wait-and-see approach. What was alarming was President Biden's interview to NBC News that said that if the war did escalate, did happen, that the U.S. would not bring in troops to rescue Americans. I mean, that's incredible. When was the last time we would leave American citizens in a country not to be able to rescue them? So that's very, very disconcerting for those that I've spoken to. But when I came into the airport, when I came to the country, in fact, the plane I took in from Amsterdam was jam-packed and the airport was full. So again, this sort of sense of calm, but we don't know if it's the calm before the storm. 한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 베이징 동계올림픽이 끝날 때까지 기다린다는 관측도 있습니다. Well, there is, because, 8 years ago on February 20th, I was actually in Crimea when Russia annexed Crimea. The Olympic Games, the ceremony closes on February 20th, and the Russian-Belarus military exercises also end on February 20th. So that's definitely a date to keep an eye on. 이어서 일본 CGN-TV에서 보내온 소식 전해드립니다. 일본에서 문서 전도 사역을 하는 한 회사가 색다른 일을 시작했습니다. 바로 영상 콘텐츠를 제작하고 공개하는 것인데요. 다양하고 재미있는 콘텐츠를 통해 상품 소개와 홍보하는 것을 넘어 전도를 위한 새로운 도구로 사용되고 있습니다. 일본에서 기독교 서적 등을 출판하며 문서 전도 사역을 하는 이노치노 코토바사가 공식 유튜브 채널을 개설하고 사역을 펼쳐나가고 있습니다. 그 이름은 분덴 채널입니다. 文伝チャンネルの文伝は文書伝道の訳で文伝と名付けさせていただいたんですけれど、よく弊社が言ってた言葉でもあるんですね。もともと文書伝道デーっていう教会の方に行って訪問販売をすることを、社内で文伝って呼んでいたのが
耳なじみもあって、また文書伝道のための、チャンネルっていうことで文伝チャンネルっていうふうにつけさせていただいてます。 코로나19 대유행 이후 이노치노 코토바사가 교회 방문과 직접적인 판매 활동을 통해 진행되던 문서 전도 사역이 어려워졌습니다. 그래서 영업부는 동영상을 새로운 선교 도구로 사용하기 위해 유튜브 채널을 개설했습니다. 이를 위한 장비들을 도입하고 프로 카메라 감독까지 합세하면서 높은 퀄리티의 동영상이 제작됐습니다. 서적이나 상품의 홍보는 물론 직영 점포 소개, 직원 간증, 인터뷰 취재 콘텐츠와 웃음을 불러일으키는 익살스러운 콘텐츠까지 70개에 가까운 콘텐츠가 업로드됐습니다. 그중에서도 가스펠 가수이기도 한 MC왕의 찬양 영상은 큰 인기를 끌었습니다. 최근에는 신입사원인 아토야마 씨의 간증 영상을 촬영했습니다. 題材としてはただの商品紹介だけのチャンネルだとは思ってほしくないっていうのがありまして、なんかそれだとやっぱり今の時代あんまり見てもらえないんじゃないかっていうので、エンタメ性とかも含めていって、お笑いがあったり、歌もあったりで人の証もあったり、それと含めて商品のコマーシャルもあったりっていういろんなものが提供できるチャンネルにしていきたいなっていうところが今あります。岡村です。ワンです。 작년 여름에 입사한 오카무라 미무네 씨와 왕슈마 씨는 유튜브 콘텐츠 제작과 같은 일을 할 것이라고는 생각하지 못했습니다. 그러나 새로운 것에 대한 도전을 즐기며 주어진 일에 전력 투구하고 있습니다. やったことないことばっかりなんですけど、だからこそ新鮮で楽しみもあって、またその日々ですね、取材に行くたび、撮影に行くたびに恵みがあって、いろんな方の証しが聞けたりとか、思わぬ出会いがあったりとか、そういうところでたくさん恵みをいただいています。自分が結構感情の起伏が激しい人間ですから、なんていうんですかね、テンションが高い日もあればテンションが低い日もある。でもそれ関係なくて毎回ふざけなきゃいけないというか面白くしなきゃいけないというのがありますので、やっぱりそこが時々ちょっと大変に感じたりとか、今日あまり調子良くないなというのがありまして、でもそこから逆にそれで励まされたりとか笑顔になったりとか、そういうメッセージはたくさんいただいて、それを見て自分もやっぱり励まされましたね。これからも一生懸命やっていきたいなと思います。 분덴 채널에 올라오는 콘텐츠는 장난스러운 영상처럼 보이지만 그 안에는 하나님의 사랑이 흐르고 있습니다. 예를 들면 오삼비라는 가스펠 그룹을 취재한 영상, 한 남성이 삶의 희망을 되찾고 찬양으로부터 위로와 격려를 받는 영상이 이를 증명합니다. 또한 산에서 자사제품 머그컵으로 커피를 마시고 비교하는 기획 콘텐츠를 통해선 믿지 않는 시청자가 머그컵 100개를 구입하는 등 수개월간 생각하지 못한 많은 축복을 경험하게 했습니다. 실제로 머그컵을 구매한 미사오 씨는 크리스천 아들이 보고 있던 동영상이 재미있어 보여 자신도 보기 시작했고 이내 푹 빠지게 됐다고 전했습니다. ワンさんっていう人と可愛い女の子が筑波山の登山をして山頂でマグカップをこう4つ飲み比べてる動画があったんですけど、すごくなんか親しみを感じてしまいました。それでつい100個も買ってしまいました。まず一つはそんなに長くないっていうことと、バラエティに富んでるっていうことですね。歌あり、説教があり、分野が広いっていうのがとても続いている理由だと思います。 그 이후 미사오 씨는 처음으로 교회에 가게 됐고 영상의 출연자가 됐습니다. 그리고 이후 혼자서 예배드리러 가게 됐습니다. 왕슈마 씨는 책이나 상품 소개뿐만 아니라 예수님을 소개하고 사람의 인생을 바꿀 수 있는 동영상이 될 수 있다는 것에 큰 기쁨을 느낀다고 전했습니다. やっぱりほとんどふざけて、笑いをしたりするような動画が多いんですけど、笑いだけじゃなくてその中でその動画を通して皆さんにお伝えしたいことをもっとさらに一歩笑いを超えて考えていただいて、神様の愛とは何なんだろうな、教会とは何なんだろうなとか、教会に実際行ってみたいなとか、クリスチャン
けどなんかいい感じですよね。なんか接しやすいなとか、普通の人間じゃんとか思ってもらって、実際に一歩踏み出して教会に実際に行っていただけるのであれば、本当に私の願いですね。その動画を撮った本来の目的です。 코로나19 대유행으로 우울할 것 같은 날이 계속되고 있지만 밝고 활기차게 예수 그리스도의 향기를 전하는 이노치노 코토바사의 분덴 채널. 많은 열정을 가지고 콘텐츠를 만들고 있는 이들을 통해 예수님의 사랑과 복음이 일본 전역으로 퍼져나가길 기대합니다. 오늘의 국내 단신입니다. 한국교회 총연합이 제20대 대통령 선거를 앞두고 투표 참여를 권고하며 성명을 발표했습니다. 한교총은 기독교적 가치관에 부합한 정부가 구성되도록 후보를 선택해야 한다며 5년 후를 바라보는 지혜로 지도자를 선택해야 한다고 전했습니다. 또한 개인의 신앙과 양심에 따른 자유로운 선택의 권리를 존중해야 한다고 전했습니다. 기독교 환경교육센터 산림이 오는 사순절 기간 동안 경건한 40일 탄소금식 캠페인을 진행합니다. 이를 위해 산림은 온라인 카드와 달력을 공개했으며 묵상과 실천을 통한 영성일기 작성, 탄소제로 녹색교회 자가진단 진행 등을 제안했습니다. 자세한 내용은 기독교 환경교육센터 산림 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 전국 신천지 피해자연대가 최근 주요 대선 후보 캠프 앞에서 기자회견을 열었습니다. 신강식 대표는 사이비 종교 집단이 정치권에 접근, 기생하지 않도록 정치권과의 유착을 끊어주길 바란다고 전하며 종교 사기 범죄 예방을 위한 정책 마련을 촉구했습니다. 대한예수교장로회 합동 목회자 갱신 모임인 교회 갱신협의회 대표회장에 김성원 광주 중흥교회 담임 목사가 취임됐습니다. 김 대표회장은 교갱협이 세워졌지만 아직 충분히 갱신되지 못해 두렵다며 하나님의 은혜와 동지들의 기도가 필요하다고 취임사를 전했습니다. 샘 복지재단이 북한 동포를 위해 기도하며 후원하는 40일간의 동행 캠페인을 진행합니다. 이번 캠페인은 사순절 기간 동안 재단이 배포한 책자를 참고해 기도하고 저금통에 모금하는 방식으로 진행됩니다. 자세한 내용은 샘 복지재단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 우리의 생활 속에서 온전한 섬김의 마음을 가지고 그리스도의 향기를 나타내는 하루가 되길 소망합니다. CGN 월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.